But before that, I have to do something. I need to switch off the fans. Air. I'm switching off all these fans because our stupid people, they don't have sense enough to switch off fans. Because our stupid people, they don't have sense enough to switch off fans when they are not there. The fans are always running on trains, expending enough amount of energy, contributing to global warming. And whenever I enter an empty compartment, the first thing I do is to switch off all the fans. Okay, some people might think this is surely mental ill activity, that this guy is gone bonkers. Maybe I have gone bonkers. I don't care about that. So okay. So now why am I doing this video right now? Because today morning I tried to defend a mentally ill person from a normal, sane person. From a normal and sane person. This mentally ill person seems to be surviving by collecting garbage, plastic water bottles, plastic covers, plastic other little plastic items, discarded plastic things on the street, collecting them in huge garbage bags, taking them to a waste mart, waste paper store, the guys who take waste plastic, and making a few bucks out of it. Maybe in a day he might make a 50 bucks or 100 bucks. At most 100 rupees, I think. I don't think he can make more than that. Or maybe at most 200 rupees with a whole day's collection of plastic water bottles and other plastic things that he collects. You know, with these things, this guy seems to have colonized a little area of an unused shop. There is this shop, and the shop owner has built a kind of a open cubicle in front of his shop for whatever his purpose. Like most Indian shops, tea shops have those open cubicles in front where they put the stove and all those things and that. And even other kinds of shops also sometimes make open cubicles. And this is a ramshackle cubicle in front of an open shop. And this guy, this mentally ill person who is making his living by collecting garbage, seems to have been using this cubicle, the ramshackle, abandoned cubicle, for several days. I don't know how long it's been going on, as a nighttime storage for his overday collection of plastic waste. So the owner of the shop or the owner of the building, I don't know who that guy is, he seems to have scolded this person a couple of times or even 10 times previously. I don't know how many times it was. He seems to have warned that mentally ill guy to not use his shop front, which is practically abandoned. I checked the padlock on the shop front. It is rusty. The shutter is quite rusty. The place is dirty, and I don't think the shop is being used for anything. But the shop guy doesn't want this mentally ill person to colonize
that particular property, that particular area. And this mentally ill person was actually sleeping on the pavement, a couple of shops away, on an open place, on an open shop staircase, where it was actually floored with smooth tiles. On those smooth tiles, he was basically sleeping. And this owner came there, stopped his bike. I was beginning to pass at that moment when the owner of the shop came, and he began scolding that guy. I crossed him and went 10 or 20 feet forward, and hearing the scolding, I just stopped and stood aside and was watching the drama. This guy was scolding that mentally ill person like anything. For a mentally ill guy, after a point, began collecting his items, and he went to that shop, that ramshackle cubicle, and began bringing all those items back from there, and began putting them in this shop front where he was actually sleeping through the night. And this shop owner guy was throughout that time in high pitch voice, in loud voice, scolding that guy like anything, hysterically hammering that guy like anything. And I took pity on him, and I asked him why is he scolding. And he began saying, no, this guy is colonized my shop front. He's been doing it for several nights, and I've been warning him not to do that, but he's doing it. Then I said, it's okay, I know it's a problem, but that guy seems to be a mentally ill person. Please take some compassion on the mentally ill. Kindly don't scold him. Try to tell him in a soft way, or you can find some other way to discourage that person. And I was trying to beat sense into that person in a very civilized way. But then the owner got infuriated by my defending that mentally ill person, and he began hammering me in the same high-pitched, loud, intense tone. He began hammering me. He began almost, it looked like he might step down from his bike and slap me at one point. He became that angry. He just displaced the anger on that mentally ill person and redirected. For first couple of minutes, I got stoned. I just stood there frozen, and I didn't know what to do. I thought I should walk away, but I didn't want to abandon that mentally ill person. And so I stood there for a couple of minutes and just stood there receiving that hammering. And after a few minutes, I tried to reason with that guy, and he was not listening. It took at least nearly 10 minutes to bring that guy to senses, to make him calm down. Even then, he was not willing to accept my point. He said it's no use trying to reason with a mentally ill person, that guy has been doing it for a long time. So he's not going to stop. He's not going to show any kind of a compassion. So that's where it ended. I tried my best to, and then I tried to buy something for that mentally ill guy. I went to a tea shop and bought a couple of vadas for him. But that all this time, that house owner guy was standing there and glaring at me. Well, it was almost like scolding me, He didn't, hi Suman. I'm just narrating an experience of mine that I faced today morning. I tried to defend a mentally ill person, and somebody who was affected by that, by the actions of that mentally ill person, began hammering me, began scolding me left and right, and I listened to that for several minutes. I'm trying to relate that incident to my audience.
seven people listening right now. To all those seven people, I'm telling this. Maybe some of them are Tamil. I'm Indian. Yes, I'm also an Indian. I'm in Chennai. I speak Tamil, Telugu, and thoda thoda Hindi, and kochu kochu Malayalam, swalpa swalpa Kannada. That's and okay. So I was trying to tell this story about how I was trying to defend a mentally ill person and got hammered by somebody who was affected by that person. So there is only one person now watching. Is it you, Miss Suman Sharma, or somebody else? I don't know who is watching right now. So if it's you, say yes, I'm watching, or if you're not watching, it's okay. Please do sports for me too. Sports, I'm very sorry, ma'am. I'm very weak in sports. Once I used to be a fan of cricket, but then at one point, a time came when I had to choose between sports and education. And due to my family situation, I chose education, and I had to leave sports completely. And now I'm zero in sports. So apart from a few ideas, I was interested in this Virat Kohli and Anushka Sharma debacle, where they were being hammered by a lot of people for weak performance by Virat Kohli, and they were hammering Anushka Sharma, and I defended her, and I was in touch with her on mail, and I wanted to do an interview with her, and she accepted, and she wanted me to come to Mumbai at a particular time, but I couldn't go due to several reasons. Okay. Please do sports for me. Sorry, I don't know. All the sports that I know is little bit of cricket, zero in football, zero in tennis, zero in every other sport. The one sport I occasionally watch is cycling, because I was a passionate cyclist till I turned 40. But after 40, I began developing kneecap pain, because I didn't know the ergonomic way of finding the best cycle for me. So I stopped cycling, and after 40, I became 100% pedestrian. So now I'm a 100% pedestrian with using public transport occasionally once in a while. Other than that, but because I was an ardent cyclist for at least 20-25 years, I have a little bit of interest in cycling. And because I was as a kid a passionate cricket fan, I have a little bit interest in cricket, and I know cricket a little bit. And contemporary cricket, I know nothing, next to nothing. I know Virat Kohli, I know Dhoni, MS Dhoni, and my nephew is a fan of Rohit Sharma. So to some extent, once in a while, I sit there and try to tease him by downplaying Rohit Sharma. I try to tease my nephew by criticizing Rohit Sharma's play once in a while when we sit together to watch cricket. And KL Rahul. Beyond that, I know nobody else in cricket. So I don't know whether Suman Sharma is still there. She probably left the live, because I'm not at all interested in sports. Unfortunately, I lost one of my lady fans. Unfortunately. But okay, I'll go back to my story. So going back to my story, I think the train is going to start, and it's going to be very loud. So I'll begin my story in Tamil now for my Tamil fans. ஸோ நண்பர்களே, இன்று காலை நான் ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட மனிதரை காப்பாற்ற முயற்சி செய்து கடுமையாக நொக்கு பெற்றேன், திட்டு வாங்கினேன், கிட்டத்தட்ட அடியும் வாங்கினேன்னு சொல்லணும். ஏன்னா அந்த மொமெண்ட் என்ன, அந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவரால் பாதிக்கப்பட்ட மனிதர், அந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவரால் பாதிக்கப்பட்ட அந்த மனிதர் என்னை ஆல்மோஸ்ட் அடிச்சிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன்.
அந்த அளவுக்கு வந்து அவருக்கு என் மேலே கோபம் வந்துருச்சு. ஸோ இந்த சம்பவத்தை வந்து நான் சொல்லணும். அதுக்கு இந்த வீடியோவோட தொடக்கத்தில் அதை ஆங்கிலத்தில் சொல்லியிருக்கேன். இப்போது தமிழில் சுருக்கமாக சொல்ல முயற்சி செய்கிறேன். ஸோ இன்னைக்கு காலையில் என்ன ஆச்சுன்னா, ஓகே இட்ஸ் ஆன் வெரி லோ. ஸோ 5 பேர் பார்த்துட்ருக்கீங்க. 5 பேருக்கும் ஹாய் சொல்லுங்கள் நண்பர்களே. நான் ஒரு கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி காலையில் நடந்த ஒரு சம்பவம். ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவரை காப்பாற்ற போய் நான் திட்டு வாங்கின ஒரு சம்பவம். அந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர் பல நாட்களாக ஒரு கடை வாசலில், தன்னுடைய கடை வாசலில் வந்து ஒரு டீ கடையாக இருக்கலாம் அநேகமாக, அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு கடையாக இருக்கலாம். அந்த கடையோடைய உரிமையாளர் அந்த கடை வாசலில் ஒரு கார்ட்போர்டில், அதாவது ப்ளைவுட்டில் ஒரு கியூபிக்கல் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. அந்த ப்ளைவுட் கியூபிக்கல் வந்து டீ கடைக்காக பயன்படுத்தியிருக்கலாம், அல்லது வேறு ஏதாவது பொருட்கள் வைக்க பயன்படுத்தியிருக்கலாம். பட் ஆனால் இந்த கடையை ரொம்ப நாளாக அவர் திறக்கலை போல இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகுது, இந்த பிளாஸ்டிக் கியூபிக்கலுக்குள்ளே இந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர் அவர் நாள் முழுக்க கலெக்ட் பண்ணுற ப்ளைவுட் கியூபிக்கலுக்குள்ளே அந்த ப்ளைவுட் கியூபிக்கலுக்குள்ளே இந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர் பல நாளாக கலெக்ட் பண்ணுற ஒரு கார்பேஜ், பிளாஸ்டிக் பாட்டில்கள், பிளாஸ்டிக் உதிரி பொருட்கள், இது எல்லாத்தையுமே வந்து கோணிப்பையில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து, பிளாஸ்டிக் கோணிப்பையில் போட்டு எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த கடையில் வச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்காரு. இரவுதோறும் தன்னோட ஸ்டோரேஜ் கிடங்கா, சேமிப்பு கிடங்கா அந்த ப்ளைவுட் கியூபிக்கெல்லாம் பயன்படுத்திக்கிட்டு இருந்திருக்காரு. Suman Sharma is still there. You know Hindi. Thank you. I will tell this story in Hindi after a few minutes. After 5 minutes, I'll try to tell this story in Hindi. Please give me 5 minutes. Now it is 9:58. So at 10:05, I try to begin my narrative in Hindi. ஸோ இந்த நபர் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அந்த பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த ப்ளைவுட் கியூபிக்கலில் வச்சுக்கிட்டு இருந்திருக்காரு. ஸோ அதோட உரிமையாளர் இதை கவனிச்சிருக்காரு, அல்லது யாரோ அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்காங்க. அந்த கடை உரிமையாளர் அடிக்கடி கடை திறக்கிறவர் மாதிரி தெரியல. அந்த கடை ரொம்ப நீண்ட நாளாக பூட்டி கிடக்கு போல இருக்குது. இவர் அந்த மாதிரி பயன்படுத்துறது அவருக்கு தகவல் தெரிஞ்சிருக்கு போல இருக்குது. அவர் அடிக்கடி காலையில் வந்து இந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவரை திட்டிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு, இந்த இடத்துல கடை பொருளை வைக்காது அப்படின்ட்டு. ஆனால் இந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவரோட மனசுக்குள்ளே அந்த இடம் வந்து ரொம்ப வசதியான இடமா செட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இவர் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்கார், தொடர்ந்து அவர் சொல்லியும், அந்த உரிமையாளர் சொல்லியும் கேட்காம இவர் தொடர்ந்து தன்னோட மூட்டைகளை, கோணி மூட்டைகளை எடுத்துன்னு போய் அங்கே வச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கார். அவர் திருப்பி வைக்கவும் மறுபடியும் அவருக்கு தகவல் போகுது போல இருக்குது. அவர் மறுபடியும் வந்து திட்டியிருக்கார். ஒரு 4-5 நாளைக்கு ஒரு தடவை அந்த மாதிரி, அதாவது வாரத்துக்கு ஒரு நாள் வந்து திட்டுவாரா, அல்லது தினம் வந்து திட்டுறாரா எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா நான் கேட்ட எந்த கேள்விகளுக்கும் அந்த உரிமையாளர் பதில் சொல்ல விருப்பப்படலை. அதனால் எனக்கு அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரியல. மற்றபடி ஆனால் அவர் வந்து இன்றைக்கி காலையில் அவரை அந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர் இடை விடாமல் திட்டிகிட்டு இருந்தார். அந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர் ஒரு 4 கடை தள்ளி ஒரு திறந்த இடத்துல ஒரு டைல்ஸ் தரையில் படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தார். டைல்ஸ் தர மெத்துன்னு இருக்கும், அதனால் அவர் தூங்கிட்டு இருந்தார்னு நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல. அதை அண்ட் கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும் போல், சில்லுன்னு இருக்கும் போல் இருக்குது. டைல்ஸுங்கிறதுனால சில்லுன்னு இருக்கலாம், பல காரணங்கள். அதை வந்து அந்த ஹவுஸ் ஓனர் வந்து அந்த இடத்துக்கு வந்து திட்டிகிட்டு இருந்தார். அந்த இடத்துல தான் அந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவரையும் அந்த கடை ஓனரையும் கவனித்தேன். அந்த கடை ஓனர் வந்து அந்த இவரை திட்டிகிட்டு இருந்தார். நான் வந்து இடைமறித்து, அவர் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவராக இருக்கார், தயவு செஞ்சு அவர் அந்த மாதிரி திட்டாதீங்க, கொஞ்சம் சாந்தமாக சொல்லி பாருங்க அப்படின்னு. அவ்வளோதான். அந்த நிமிஷத்துலேருந்து என் மேலே திரும்பிடுச்சு அவரோட புல்லட் ட்ரெயின். அப்பப்போ நானும் புல்லட் ட்ரெயினாக மாறுவேன், புலம்ப ஆரம்பிப்பேன். அதனால் எனக்கு புலம்புறவங்க மேலே அவ்வளோ நெகட்டிவ் இது கிடையாது. பட் அது ஒரு நகைச்சுவையாகவும் எனக்கு தோணும். என்ன பெரிய நகைச்சுவையாக பார்க்குறதுல எனக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை. ஸோ என்னை வந்து திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. யாரா நடுவில் வந்து அவனுக்கு வக்காலத்து வாங்குறதுக்கு, அவன் என்ன பண்ணுறான்னு தெரியுமா, என் கடை வாசலில் பொருளை வைக்கிறான், எத்தனை வாட்டி நான் சொன்னாலும் அவன் கேட்க மாட்டான் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் கடுமையான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி என்னை வந்து திட்ட ஆரம்பித்தார். ஒரு 2 நிமிஷம் தாங்கிக்கிட்டேன், ஒரு 5 நிமிஷம் தாங்கிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறமா அவர்கிட்ட அதை திருப்பி சொல்லுங்கள், பட் சாந்தமாக சொல்லுங்கள், இல்லை வேறு ஏதாவது முறையில் அவர் வந்து அதை செய்ய விடாமல், மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு நம்ம சொல்கிற விஷயங்கள் வந்து மனசில் பதியாது, அதனால் வேறு ஏதாவது முறைகள் ட்ரை பண்ணுங்கள், சொல்கிறதுனால அவர் கேட்கல அப்படின்னா அதுக்காக நீங்கள் போலீஸ்கிட்ட கூட்டு போய் விடுவேன், அது பண்ணுவேன் இது பண்ணுவேங்கிறதெல்லாம் நியாயம் இல்லை, எப்படியாவது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன்.
பட் ஆனால் அந்த நபர் கேட்குறதா இல்லை. ஆனால் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே கொஞ்சமாக சாந்தம் அடைஞ்சு கொஞ்சம் சாஃப்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். இருந்தாலும் என்னோடய கேள்விகளுக்கு அவர் பதில் சொல்கிற நிலைமையில் இல்லை. அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே அந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர் தன்னோட ஒட்டுமொத்த கோணிப்பைகளையும் அந்த ப்ளைவுட் கியூபிக்கிலேருந்து எடுத்து இந்த டைல்ஸ் போட்ட தரைக்கடை வாசலுக்கு கொண்டு வந்து வச்சுக்கிட்டு அந்த இடத்துல நின்றுக்கிட்டு இருந்தார். அப்போது அவர் அது தலை குனிஞ்சு ஒரு தாழ்ச்சியான ஒரு இறக்க நிலை மனநிலையில் அவர் ஒரு சப்மிசிவ் மோடில் நின்றுக்கிட்டு இருந்தார். இந்த டீ வாங்கிட்டு வந்திருக்கணும். நான் பால் பொருள் வாங்கக்கூடாதுங்கிற கை மீறக்கூடாதுங்கிறதுனால நான் 2 வடை வாங்கிட்டு வந்தேன். அதற்காக 2 வடை வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்க ட்ரை பண்ணேன். ஆனால் அவர் அது வாங்கிக்கவே இல்லை. ஒருவேளை நைட்டு சாப்பிட்டது வயிறு ஃபுல்லாக இருந்ததா, இல்லை நான் என்னை அவர் அவருக்கு அந்த மொமெண்ட்டில் உள் மனசுக்கு எதிரியாக இருக்கக்கூடிய அந்த வீட்டு கடை ஓனரோடைய பேசிக்கிட்டு இருந்ததுனால நான் அவரை நண்பர்னு எதிரின்னு நினச்சிட்டாரா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. அவர் அந்த வடையை கடைசி வரைக்கும் நான் ஒரு 5 நிமிஷம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் அவருக்கு கொடுக்கறதுக்கு. அவர் அந்த வடையை வாங்கிக்கவே இல்லை. சுத்தமாக இருந்தது. நான் அந்த வடை வாங்கி கொடுத்தப்போ அவர் சைலண்ட்டாக இருந்தார் அந்த ஓனர். எந்த வகையிலையும் அவர் எந்த வகையான ரியாக்ஷனும் காட்டலை. அஃப்கோர்ஸ் ரியாக்ஷன் இருந்தது. அவரோட முகத்தில் என்ன ஒரு முறைச்சி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார். நான் கடைக்கு போய் அந்த வடை வாங்கிட்டு வந்த நிமிஷத்துலேருந்து அவர் முறைச்சி தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தார். ஸோ இது என்ன மாதிரின்னு எனக்கு தெரியல. வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமானது தான். மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்க மைண்டு, அவங்களோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட், நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டு தான் இந்த மாதிரி செயல்களுக்கு தீர்மானிக்குது. ஆனால் அது அவரோட சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் அவரோட கண்ட்ரோலுக்கு உட்பட்ட விஷயமா இல்லாமல் இருக்கலாம். அதனால் தான் என்ன செய்கிறோங்கிறது தெரியாமல் அவங்க செயல்கள் செய்வாங்க. அதனால் அவருக்கு அவரை நீங்கள் டிஸ்கரேஜ் பண்ணணும். அவர் மீண்டும் அந்த இடத்துல வைக்காதபடிக்கு நீங்கள் வேறு ஏதாவது முயற்சிகள் செய்யணுமே ஒழிய, மற்றபடி அவரை திட்டுறதுனால அவருக்கு புரியும்னு நீங்கள் நினைக்காதீங்க. அப்படிங்கிறத முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு எளிமையான ஒரு முறையில் அவருக்கு விளக்க முயற்சி செய்தேன். அந்த கடை உரிமையாளருக்கு அது புரிஞ்சுதான்னு எனக்கு தெரியல. புரிஞ்சிருந்தால் மகிழ்ச்சி. அண்ணன் மலேசியா அண்ணன் சுல்தானா ஹன் மாடே பீட்ஸ் கலன் கிறிஸ்டன். ஓகே, மலேசியா என்னுடைய மலேசியாவை சேர்ந்தவங்க. மலேசியா, நானும் பாதி மலேசியாக்காரன், அல்லது கால்வாசி மலேசியாக்காரன், அல்லது 10% மலேசியாக்காரன்னு சொல்லிக்கலாம். கயா சபாங், கேலுவார், நாசி கோரெங், எனக்கு தெரிஞ்ச மலேசியா வார்த்தைகள். எங்கே எக்ஸிட் டோர்னு கேட்குறதுக்காக கேலுவார் எங்கே அப்படின்னு கேட்பேன் நான் நிறைய இடங்களில். அதனால் கேலுவார் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அப்புறமா நாசி கோரெங் ஞாபகம் இருக்குது. அப்புறமா வேறு என்னென்ன ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு மலாய் வார்த்தைகள். ஸோ ஓகே, सुमन शर्मा, நீங்கள் இன்னும் லைவில் இருக்கீங்கன்னா, सुमन शर्मा, अगर आप अभी लाइव में हो तो आपके लिए मैं हिंदी में वो कहानी बोलूँगा. सुमन शर्मा, अगर आप अभी भी लाइव में हो तो आपके लिए मैं वो कहानी हिंदी में बोलूँगा. सुमन शर्मा जी, अगर आप लाइव में हो तो आपके लिए मैं मेरा कहानी हिंदी में बोलूँगा अभी. हाँ बोलिए, अगर आप लाइव में हो तो हाँ बोलिए, मैं आपके लिए हिंदी में बोलूँगा. सुल्ताना हन माडे मेड, सुल्ताना बहन, सुल्ताना जी अगर आप हैं, सुल्ताना जी if you are there online on live you can speak to me. I think both Sultana and Suman Sharma are not live right now, so I'll resume my Tamil. ஸோ நண்பர்களே, இன்றைக்கி என்னோடய கதையோட சாராம்சம் அவ்வளவுதான். மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்களை எங்கே பார்த்தாலும் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் கருணை காட்டுங்க. அவங்களுக்கு ஒரு டீ வாங்கி கொடுங்க. டீ குடிக்கிறவங்களா இருந்தால், நான் டீ வாங்கி குடிக்க மாட்டேன், அதனால் நான் டீ வாங்கி தரமாட்டேன். டீ பால் பொருள் எதுவும் வாங்கி தரமாட்டேன் நான். மற்றபடி ஒரு பன்னீர் சோடா வாங்கி தருவேன், ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வாங்கி தருவேன், ஒரு 2 வடை வாங்கி தருவேன், அல்லது சமோசா வாங்கி தருவேன், அல்லது பேக்கரின்னா பஃப்ஸ் வாங்கி தருவேன். வெஜிடேரியன்
பஃப்ஸு இந்த மாதிரி. என்னால் முடிஞ்ச ஒரு வெஜிடேரியன் உணவு. எஸ் அண்ணன், யுவர் லைஃப். ஓகே சுல்தானா, வாட் லாங்குவேஜ் டு யூ ஸ்பீக்? ஐ ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், ஹிந்தி, தமிழ், தெலுங்கு, கொச்சு மலையாளம், ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ. So what language do you speak, Sultana? So here I was narrating a story about a mentally ill person. Yes, Annan. Okay, she used the word Annan. So Tamil. So obviously Tamil. So I am going to speak Tamil. சுல்தானா அவர்களே, உங்களுக்காகவும் பிறருக்காகவும் நான் மீண்டும் தமிழ்லேயே பேச போகிறேன். ஸோ நான் இன்றைக்கி காலையில் சந்தித்த அந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட மனிதரை பற்றி இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கேன். அவரை பற்றி இன்றைக்கி நாள் முழுக்க பேச போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்க, அவங்க வேணும்னு செய்கிறாங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் தவறாக நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அவங்க வேணும்னு எந்த செயல்களும் செய்ய மாட்டாங்க. அவங்களோட செயல்கள் ஒரு விலங்கின செயல்னு நீங்கள் நினைக்கணும். ஒரு விலங்கை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவோமோ, முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை நிறைய நாகரிகமாக, முடிஞ்ச அளவுக்கு அன்போடு தான் அதை ஹேண்டில் பண்ணுவோம். முடியாத அப்போ அதை அடித்து பார்ப்போம். அது மாதிரி அடிக்கக்கூட நீங்கள் செய்யுங்க. ஆனால் தயவு செஞ்சு சோறு வைக்க மறக்காதீங்க. தயவு செஞ்சு விஜய் ஃபோன் நம்பர், ஐயனார் தம்பி, நீங்கள் விஜயை பார்க்கணுன்னா அவர் தந்தையோட அலுவலகத்தில் தான் நான் வேலை செய்கிறேன். எஸ்ஏ சந்திரசேகர் ஐயாவோட அலுவலகத்தில் நான் வேலை செய்கிறேன். எனக்கு விஜயோட ஃபோன் நம்பர் தெரியாது. நீங்கள் ஒரு வேளை விஜயை சந்திக்கணும்னு நினச்சா என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் விஜயை சந்திக்கிறதுக்கு உங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு முயற்சி செய்வேன். ஆனால் அதுக்கு நீங்கள் வரணும். விஜய் அவங்க அப்பாவோட அலுவலகத்துக்கு வரணும். முதல்ல என்னை நீங்கள் ஒரு பொது இடத்துல சந்திக்கணும். நீங்கள் ஏன் விஜயை சந்திக்க விருப்பப்படுறீங்கிறத எனக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணணும். அப்புறமா நான் உங்களை விஜய் அப்பாவோட அலுவலகத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போவேன். கூட்டிகிட்டு போனதுக்கு அப்புறமா அங்கே முதல்ல நீங்கள் விஜயோட அப்பாவை சந்திங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் விஜயை போய் சந்திக்கலாம். ஓகேங்களா? நீங்கள் விஜயோட ஃபோன் நம்பர் எடுத்த எடுப்பில் கேட்டிங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலுமே நான் கொடுக்க மாட்டேன். ஏன்னா அது நியாயம் இல்லை, அறம் இல்லை. ஒரு மனிதருடைய ஃபோன் நம்பர் அவரோட அனுமதி இல்லாமல் கொடுக்க முடியாது, கொடுக்கவும் கூடாது. எனக்கு விஜயோட ஃபோன் நம்பர் தெரியாது. ஃபோன் நம்பர் அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் நான் கொடுக்க முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்ச நபர்களுடைய ஃபோன் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அப்படி டக்குன்னெலாம் கொடுத்துட முடியாது, கொடுக்கவும் கூடாது. தயவுசெய்து அப்படி கேட்காதீங்க யாரோட ஃபோன் நம்பரையும். அவங்கள நீங்கள் சந்திக்கணுன்னா வாங்க, நான் நேரில் கூட்டிகிட்டு போய் உங்களை சந்திக்க வைக்கிறதுக்கான முயற்சி செய்கிறேன். எடுத்த இடத்துலையே அந்த சந்திப்பு சாத்தியமா அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. ரொம்ப நாள் ஆகலாம், அல்லது ஒரே நாளில் சந்திக்கவும் வாய்ப்புக்கு அமையலாம். ஒரே நாளில் உங்களை கூட்டிகிட்டு போய் நான் காட்டிட முடியலாம். இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு 2-3 தடவை விஜயை சந்திக்கிற வாய்ப்பு கிடச்சிது. ஆனால் அவருடைய நேரத்தை நான் எடுத்துக்க விருப்பப்படலை. அதனால் நான் அவர்கிட்ட எதுவுமே பேசலை. கமல்ஹாசனை சந்திக்கிற வாய்ப்பும் கிடச்சிது. அந்த நிமிஷம் எனக்கு பேசுகிறதுக்கு பெருசாக கருத்துக்கள் இல்லைங்கிறதுனால நான் உண்மையாகவே அவர்கிட்ட எதுவுமே பேசலை. அது மாதிரி உங்களுக்கு ஒருத்தரை பார்க்கணும் அப்படின்னா வாங்க, கூட்டிகிட்டு போனேன். அவர் உட்காந்து மணிக்கணக்காக பாருங்கள். வேடிக்கை பார்க்குறதுக்கு, அவர் ஷூட்டில் பங்கெடுத்துக்கிறது அல்லது அவருடைய வேலைகளை செய்கிறது பார்க்குறதுக்கு வேணால் என்னால் ஆன முயற்சி நான் செய்கிறேன். ஐயனார் அவர்களே, ஐயனார் அவர்களே, மற்றபடி கோச்சிக்காதீங்க, தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. அவருடைய ஃபோன் நம்பர் எனக்கு தெரியாது, தெரிஞ்சாலும் கொடுக்கறது நாகரிகமாகாது. சுல்தானா மேடம், நீங்கள் இன்னும் லைவில் இருக்கீங்க அப்படின்னா திருப்பி நான் இப்போ உங்ககிட்ட பேச ஆரம்பிக்க போகிறேன். ஸோ அந்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட மனிதரை பற்றின கதைகள் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். நீங்கள் வேறு ஏதாவது உங்களை பற்றின தகவல் நீங்கள் சொல்ல விருப்பப்படுவீங்கன்னா, நான் மலேசியாவில் என்னுடைய எக்ஸ் ஆக்சுவலாக மலேசியா பெண்மணி. அவங்க மலேசியாக்காரங்க. மலேசியாவில் அவங்களுக்காக நான் பல தடவை வந்திருக்கேன். பல மாதங்கள் தங்கி இருந்திருக்கேன் தொடர்ந்து. ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு 5 வருட காலம் அவங்களோட நான் வாழ்ந்த பீரியடில் ஒரு கூட்டி கழிச்சா ஒரு 5 மாதம் நான் நிச்சயமாக மலேசியாவில் தங்கியிருப்பேன்னு சொல்லலாம். அதாவது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ், ஒட்டுமொத்த நாட்களை கணக்கிட்டோன்னா ஒரு 5 மாத காலத்துக்கான நாட்கள் வரும்னு நினைக்கிறேன். 5 ஒரு 150 நாள் நான் தங்கியிருக்கக்கூடும் மலேசியாவில். தங்கியிருந்த இடங்கள் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. சுபாங் ஜாயா, அப்புறமா கேலனா ஜயா, அப்புறமா போர்ட்லாங், அப்புறமா சேராஸ், அப்புறமா தித்திவாங்ஸா, அப்புறமா வேறு என்ன இடங்கள் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது.
அப்புறமா பாந்தாங், அப்புறமா செரம்பானில் கொஞ்சம் ரொம்ப நாள் இருந்தோம். செரம்பானு, க்ளோரி பீச் ரிசார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல தங்கி இருந்தோம். ஸோ அது எனக்கு செரம்பான் ஞாபகம் இருக்குது. நெகிரி செம்பலானில் செரம்பான். அப்புறமா மலக்கால கொஞ்சம் நாள் இருந்தோம். மலக்கா ஏரியா கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்குது. அப்புறம் ஈப்போ எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது. அப்புறமா பேராக்கில் ஈப்போ, அப்புறமா பெனாங். ஸோ நண்பர்களே, என்னோடய லைஃப் கட் ஆகி எப்போ கட் ஆச்சுன்னு தெரியல. பேசிகிட்டு இருக்கிறது எவ்வளோ பதிவாச்சுன்னு தெரியல. சிலது கட் ஆகிட்டுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். மலேசியா மணி சுல்தானா மேடம் அவர்களுக்காக நான் மலேசியாவுடைய என்னோடய அனுபவங்களை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி காலையில் நான் சந்தித்த மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட ஒரு மனிதரோடு எனக்கு நடந்த நிகழ்வை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். அந்த ட்ராமாவை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன். இப்போ 3 பேர் லைவில் இருக்கீங்க. 3 பேர் ஹாய் சொல்லுங்கள். யாருமே அடுத்த 5 நிமிஷத்துக்கு ஹாய் சொல்லலை அப்படின்னா இந்த லைவை க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா என்னோடய மொபைல் 12% இருக்குது பவரு. ஸோ சீக்கிரமே ஷட் டவுன் ஆகிடும். 12% இறங்கினதுமே மொபைல் ஷட் டவுன் ஆகிடும். ஷட் டவுன் ஆகிறதுக்குள்ளே நான் பேச்சை க்ளோஸ் பண்ணணும். யாருக்காவது ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குன்னா கேளுங்க. இல்லை யாராவது என்னோட உரையாடணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஹாய் சொல்லுங்கள். 6 பேர் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. 6 people who are watching me right now. If you are there, if you know me in any way, if you want to talk to me, if you want to chat with me, say hi in the live chat. Please don't look at me. It makes me feel like a mentally ill person. I don't want to talk to empty camera. I don't want to talk to a blank camera. I don't want to talk to 5 perverts looking at me without talking to me. I don't want to look at 5 bored people who just want to look at me without talking to me. That irritates me to no end. நண்பர்களே, தயவு செஞ்சு நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் தமிழர் யாராவது இருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு ஹாய் சொல்லுங்கள். லைவ் சாட்டில் தமிழில் హాయ్ சொல்லுங்கள். తెలుగు ప్రజలు ఎవరన్నా ఉన్నారంటే దయచేసి లైవ్లో హాయ్ చెప్పండి. जो कोई अगर कोई हिंदी आदमी या हिंदी लोग लाइव देख रहे हैं तो ज़रा हाय बोलिए या सलाम बोलिए या कुछ बोलिए. பிரதீப் குமார், ஹாய். யார் நீங்கள்? நண்பரே, நான் ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட மனிதன். நான் ஒரு அறவேக்காடு மனநிலை மருத்துவன். மனநல மருத்துவம் படித்து பாதியில் கைவிட்டவன். பல மனநல பாதிக்கப்பட்ட பேஷண்ட்டை காப்பாற்ற முயற்சி செஞ்சு என்னோட 3 பேஷண்ட் ஒரு மனநல மருத்துவராக இருக்கிறதுக்கு எந்த வகையிலையும் தகுதி இல்லாதவன் நான் அப்படிங்கிற தீர்மானம் எடுத்ததுனால என்னோட மருத்துவ படிப்பை பாதியில் கைவிட்டவன். இன்று வரை மனநலம் குறித்து யோசித்து கொண்டிருப்பவன். மற்றபடி சின்னதாக சினிமாவில் வேலை செய்கிறவன். சின்னதாக இலக்கியத்தில் ஆர்வம் உள்ளவன். நியானா நிகழ்ச்சியில் 4-5 வாட்டி பேசியிருக்கேன். சில டைட்டில்ஸ், சில விஷயங்கள் பிரபலமாகியிருக்கு. அது வழியாக நிறைய பேர் என்னை அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு வந்திருக்காங்க. நியானா அப்படின்ட்டு நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்கள். நான் பேசின சில வீடியோக்கள் வரலாம். அப்புறம் ஹாட்ஸ்டாரில் நியானாவுடைய பழைய நிகழ்ச்சிகள் பாருங்கள். நான் பேசினதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அது வழியாக உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குன்னா கேளுங்க. என்னோடய மெயில் ஐடி இந்த சேனல் நேமில் இருக்குது. அதுக்கு நீங்கள் மெயில் அனுப்புங்க. நான் லைவில் இல்லாதப்போ நீங்கள் என்னோட தொடர்பு கொள்ளணும்னு நினச்சிங்கன்னா மெயில் அனுப்புங்க. நான் என்னோட தொலைபேசி நம்பரை உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அப்புறமா நாம் பேசலாம். பேசிய டாபிக், இன்றைக்கி நான் பேசின டாபிக் மனநிலை இன்றைக்கி காலையில் நான் ஒரு மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட நபரை சந்திக்க நேர்ந்தது. அவரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு 10 நிமிஷம் அல்லது 15 நிமிஷம் ஆங்கிலத்தில் பேசியிருக்கேன். அதுக்கப்புறமா ஒரு 15 நிமிஷம் தமிழில் பேசியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவை பேக்கில் போய் முதல் 15 நிமிஷம் ஆங்கிலத்துலேயும் அப்புறமா இருக்கிற 15 நிமிஷம் தமிழ்லையும் நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட மனிதர்களுக்கு நீங்கள் கருணை காட்டுங்க அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி என்னுடைய டாபிக். ஸோ டாபிக் இந்த சேட், இந்த லைவோட டாப்பிக்காகவும் நான் அதை தான் போட்டிருக்கேன், ஆங்கிலத்தில் போட்டிருக்கேன். ஸோ பிரதீப் குமார், நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? எங்கேருந்து பேசுகிறீங்க? என்ன வயசாகுது? நீங்கள் என்ன சாதி? நீங்கள் என்ன படிச்சிங்க?
நீங்கள் என்ன இது எல்லாத்தையும் என்னோட நீங்கள் தெரிவிக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா தெரிவிக்கலாம். இதெல்லாம் என்னோடய கேள்விகள். எனக்கு ஆர்வம், ஒரு மனிதரை பற்றி ஆர்வம். முதல்ல அவங்க என்ன நாட்டை சேர்ந்தவங்க, ரெண்டாவது அவங்க என்ன மாதிரி என்ன மொழிகள் பேசுவாங்க. நன்றி தலைவரே, நன்றி தலைவரேன்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா கிளம்ப விருப்பப்படுறீங்க போல இருக்குது. முதல் இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்க, ரெண்டாவது அவங்க எந்த மொழிக்காரங்க, மூணாவது அவங்க என்ன நம்ம நாட்டுக்காரங்கன்னா அவங்க எந்த சாதியை சேர்ந்தவங்க, நாலாவது அவங்க என்ன படிச்சிருக்காங்க, அஞ்சாவது கல்யாணமானவங்களா கல்யாணமாகாதவங்களா, ஆறாவது அவங்க தாய்வழி சமூகத்தை பற்றி ஆர்வம் கொள்ளுவாங்களா மாட்டாங்களா, இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள். ஏன்னா நான் அடிப்படையில் தாய்வழி சமூக ஆர்வலன், தாய்வழி சமூக பரப்புரையாளன், தாய்வழி சமூக போதகன். நான் பிரதீப் உங்களுக்காக மறுபடியும் நான் சொல்கிறேன், நான் ஒரு தாய்வழி சமூக ஆர்வலன், தாய்வழி சமூக மாணவன், தாய்வழி சமூக பரப்புரையாளன், தாய்வழி சமூக போதகன். ஜாதி ஏன் ஜாதி ஏன்னா நேற்று தான் ஒரு நபரோட எனக்கு பெரிய சண்டை ஆகிப்போச்சு. அவர் பார்க்குறதுக்கு எனக்கு பிராமன், நான் வந்து ஒரு ஆந்த்ரோபாலஜிஸ்ட்டும் கூட, மானுடவியல் ஆய்வாளன். இந்திய சமூகத்தில் சாதி அமைப்பு முறை எவ்வளவு தீங்கு விளைவிச்சிருக்குது, இந்த அமைப்பினால் எவ்வளவு தீங்கு நடந்திருக்குது, இந்த சிஸ்டமை ஒழிக்கிறதுக்கு அம்பேத்கர் போராடினார், பல பேரும் போராடி இருக்கிறாங்க. அதில் லேட்டஸ்ட்டாக சாதியை ஒழிக்கிறதுக்காக வந்த நபர்களில் நானும் ஒருத்தன். என்னோடய தாய்வழி சமூகம் சாதியை ஒழிக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். இதை லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் அது யாரும் உள்வாங்கிக்க மாட்டேங்கிறாங்க, என்னை கலாய்க்கிறாங்க. தாய்வழி சமூகத்தை சேர்ந்தவங்கிறதுனால என்னை கலாய்க்கிறதுக்கு தான் பயன்படுத்துவாங்களே தவிர யாரும் அது வந்து சாதியை ஒழிக்கிறதுக்கான ஒரு நல்ல அமைப்பு முறை அப்படிங்கிறத வந்து உள்வாங்கிக்கவே மறுக்கிறாங்க, ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ சாதியை ஒழிக்க மனிதர்களுடைய எனக்கு சந்திக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனும் சாதி ஒழிப்புக்கான ஒரு ஆயுதமாக நான் மாற்றணும்னு முயற்சி செய்கிறேன். அப்படி மாற்றணும் அப்படின்னா அவங்களுடைய பின்புலம் எனக்கு தெரிஞ்சால் தான் நான் அவங்கள அப்படி மாற்ற முடியும். அதுக்காக தான் நான் சாதியை பற்றின தகவல்களை சேகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லலாம். சாதியை பற்றின ஒரு மாபெரும் புத்தகத்தை ஒன்று வந்து எழுத போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி என்னால் எழுத முடியலன்னா நான் இது வரைக்கும் பேசியிருக்கிற பேச்சுக்கள், நான் இது வரைக்கும் நண்பர்களோட உரையாடின தொலைபேசி ரெக்கார்டிங்ஸ், இதெல்லாம் வச்சு என் நண்பர்கள் வந்து ஒரு புத்தமாக தொகுத்தாங்க அப்படின்னா சாதி ஒழிப்புக்கான ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான ஒரு நூலாகவும் அது இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ அதனால தான் சாதி பற்றியும் நான் தெரிஞ்சுக்க விருப்பப்படுறேன். உங்களோட கேள்விக்கு போதுமான அளவுக்கு பதில் சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் பிரதீப் குமார் அவர்களே. மீண்டும் வேறு எதுவும் கேள்விகள் இருந்தால் தயவு செஞ்சு கேளுங்க. நான் கேட்ட கேள்விகளுக்கு நீங்கள் பதில் சொல்ல விருப்பப்பட்டீங்கன்னா சொல்லுங்கள். என்ன படிச்சிருக்கீங்க, எந்த ஊரை சேர்ந்தவங்க, என்ன வேலை செய்கிறீங்க, அப்புறமா உங்கள் சாதியும் நீங்கள் சொல்லலாம். நீங்கள் சொல்ல விருப்பப்படலைன்னா என்னோட தனிப்பட்டு மெயிலில் உரையாடலாம், அது வழியாகவும் நாம் பேசலாம். உங்களுக்கு சொல்ல விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்கள் சொல்லாமலும் விடலாம், அது ஒரு தவறும் இல்லை. நீங்கள் நீயா நானால் பேசின டாபிக் சொல்லுங்கள், நான் பார்க்க விரும்புகிறேன். நீட் பற்றி பேசியிருக்கேன். கடைசியாக நீட் பற்றி பேசினது ரொம்ப பிரபலமாச்சு. 2022 3 ஞாபகம் இல்லை. சென்னையில் வீசின புயலை பற்றி பேசியிருக்கேன். சென்னை வெள்ளம் பற்றி ஒரு டாபிக் பேசியிருக்கேன். 2022 2023 ஞாபகம் இல்லை. நீட் பற்றின என்னோடய பேச்சு ரொம்ப பிரபலமானது. அப்புறமா என்னோடய எக்ஸ் மனைவி என்னோட கவுன்சிலிங் ஞானானு ஒன்று இருக்குது. கவுன்சிலிங் பற்றின மனநிலை அல்லது மனநல ஆலோசனை கூறக்கூடிய துறை, கவுன்சிலிங் துறை. அந்த துறையை பற்றி விமர்சித்து நான் வந்து ஒரு ஞானானில் பேசியிருந்தேன். அதை பார்த்து தான், அதுக்கு முன்னாடி அவங்கள வந்து எனக்கு 2005 2010 வரைக்கும் தெரியும். நடுவில் ஒரு 5 வருட காலம் அவங்களோட தொடர்பு அருந்து போயிருந்தது. 2015 அந்த ஞானானாவை பார்த்து தான் அவங்க என்னை சந்திக்க வந்தாங்க. எம்எஸ்சி பயோடெக் சென்னை ஐடியில் இருக்கேன். கேஸ்ட் வேஸ்ட், ஓகே, தட்ஸ் யுவர் ரைட். கேஸ்ட் வேஸ்ட்டு தான் உண்மையான விஷயம். கேஸ்ட் வேஸ்ட்டான ஒரு சிஸ்டம் தான். அதை ஒழிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கலாம், அந்த விஷயம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, அதனால் ஒன்றும் தப்பில்லை. பிரதீப் குமார், பாஷா குமார், வணக்கம் சார். வணக்கம் பாஷா. பிரதீப் குமார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன். அவர் என்னை பற்றி கேட்டுட்டு இருந்தார், நான் அதை சொல்லிகிட்டு இருந்தேன். பயோடெக் படிச்சிருக்கீங்க பிரதீப்? எனக்கு பயோடெக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. நான் வந்து மெடிசின் விட்டதுக்கப்புறமா மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில்
ஆந்த்ரோபாலஜி டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஜாயின் பண்ணேன். எனக்கு வந்து ஜெனட்டிக்ஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு, பயோடெக்னாலஜியில் அந்த வகையில் ஜெனட்டிக்ஸ் வழியாக இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. என்ன சார் நீங்கள் என்ன வேலை பார்க்குறீங்க? எனக்கு வேலை எதுவுமே இல்லை, நான் ஒரு மிஷினரி, தாய்வழி சமூகம் அப்படிங்கிற ஒரு மதத்தை பரப்புகிற மிஷினரி. நான் தாய்வழி சமூக பரப்புரையாளன், தாய்வழி சமூக போதகன், தாய்வழி சமூக பிரச்சாரகன், தாய்வழி சமூக அறுவையாளன், அறுவை சிகிச்சையாளன். தாய்வழி சமூகத்தின் பற்றி பேசி பேசி நண்பர்களெல்லாம் போர் அடித்து சாகடிக்கிறது தான் என்னோடய வேலை. ஸோ மற்றபடி கொஞ்சமாக ஞானனால் வந்திருக்கேன், கொஞ்சமாக மீடியாவில் சில படங்களுக்கு வந்து பின்புலத்தில் வேலை செய்திருக்கேன், சில திரைப்படங்களுக்கு, சில கதையாசிரியர்களுக்கு கதைகள் எழுதி கொடுத்து சொல்லியிருக்கேன். அதை அவங்க வந்து கதையாக மாற்றியிருக்கிறாங்க. மற்றபடி நான் எழுத மாட்டேன், படம் எடுக்க மாட்டேன். என்னுடைய ஒரே நோக்கம் இந்த உலகத்தில் தாய்வழி சமூகத்தை அந்த ஒரு நோக்கத்துக்காக சினிமா பயன்பட்டால் சினிமாவையும் பயன்படுத்துவேன், இலக்கியம் பயன்படுத்துவேன், அரசியல் பயன்பட்டால் அரசியலும் பயன்படுத்துவேன். அந்த வகையில் நான் தாய்வழி மதபோதகன், தாய்வழி அரசியல்வாதி. என்னை பற்றி இவ்வளவு தான் சுருக்கம். வேறு எதுவும் கேள்விகள் கேட்கணுன்னா கேளுங்க. ஓகே, உங்கள் மத கோட்பாடு என்ன சொல்லுது சமூகத்துக்கு? தாய்வழி சமூகம் தான் இந்த சமூகத்தோடைய பல சிக்கல்களுக்கு தீர்வுன்னு நான் நினைக்கிறேன். சமூகத்தில் அறம் வீழ்ந்து போயிருக்கு இல்லையா? இந்த அறத்தை வந்து மீண்டும் எழுப்பணும், கட்டி எழுப்பணும். அப்படின்னா அறத்தோட மையம், ஒவ்வொரு மனிதனோட அறத்தோட மையம் தாய்மை அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். அவன் தன் தாய்க்கு வந்து உண்மையாக இருக்கானா இல்லையா அப்படிங்கிறது தான் அறத்தோடைய மையம்னு நான் நம்புகிறேன். அப்படி அவன் தன்னோட தாய்க்கு உண்மையானவனாக இல்லாமல் போயிட்டான்னா அவன் வாழக்கூடிய சமூகம், அவன் குடும்பம், அவனுடைய வம்சம் நாசமாக போகும்னு நம்புகிறேன் நான். ஸோ தாய்வழி சமூகத்தோடைய மையம் வந்து தாய். நீங்கள் சாப்பிட்ற ஒவ்வொரு வேளை உணவும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேளை உணவாவது, ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு வேளை உணவாவது உங்கள் தாயோட கையால் சாப்பிடுங்க. தாய்வழி சமூகத்தின் முதல் கோட்பாடு. நீங்கள் எந்த ஊரில் வேணா இருங்க, எந்த நாட்டுக்கு வேணா போங்க, சாரி நடுவில் கட் ஆயிடுச்சு, மன்னிச்சிடுங்க. ஒரு நாள் உணவாவது நீங்கள் உங்கள் தாய் வாழக்கூடிய நகரத்திலேயே நீங்கள் இருக்கீங்க அப்படின்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒருவேளை உணவாவது உங்கள் தாய் கையால் சாப்பிடுங்க தொடக்கத்தில். அண்ட் ஒரு சில மாதங்கள் கழிச்சு அல்லது ஒரு சில வருஷங்கள் கழிச்சு முழு 3 வேளை உணவும் தாய் கையால் மட்டுமே சாப்பிடுவதுங்கிறத ஒரு கொள்கையை மாற்றிக்கிட்டேன். இதுதான் முதல் கோட்பாடு தாய்வழி சமூகத்தோட கோட்பாடு. தாய்மை இப்போ மதிக்கப்படுத்த எவ்வளவு முடியோர் இல்லம், மாமியார் மருமகள் சண்டை, அதான் நானும் சொல்லுவேன். தாய்வழி சமூகத்தோட முதல் கோட்பாடு உங்கள் அம்மாவோட கையால் சமையல் சாப்பிடுங்கிறது. தாய்வழி சமூகத்தோட இரண்டாவது கோட்பாடு உங்கள் மனைவி அல்லது கேர்ள் ஃப்ரெண்டு கையால் ஒரு வேளை கூட வாழ்நாள் முழுக்க சாப்பாடு சாப்பிடாது. உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் அல்லது மனைவியோட சமையல் வாழ்நாள் முழுக்க சாப்பிட மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு கொள்கை நீங்கள் கடைபிடிச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாய்வழி சமூக ஆதரவாளன். மிக 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 கடுமையான ஒரு உங்கள் அம்மா சாப்பாடு சாப்பிடுங்கிற ரூல் நம்பர் 1 கூட நிறைய பேரால் ஃபாலோ பண்ண முடியும். ஆனால் உங்கள் மனைவி அல்லது உங்கள் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் சமையலை சாப்பிடாதீங்க, உங்களோட பெண் தோழி அல்லது உங்களுடைய மனைவி சமைச்ச உணவை சாப்பிடாதீங்க அப்படிங்கிற இந்த கோட்பாட்டை காப்பாற்றுறது ரொம்ப 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 கஷ்டம். தாய்வழி சமூகம்னா என்ன? ஸோ தாய்வழி சமூகம்னா தாயை சுற்றி உங்கள் தாயோட நீங்கள் பிள்ளைகள். சசிங்கிறவர் நடுவில் தாய்வழி சமூகம்னா என்னன்னு கேள்வி கேட்குறாரு. சசி, உங்களுக்கான பதில், என் சாப்பாடு ஏன் சாப்பிடக்கூடாது? ஏன்னா சாப்பாடு தான் ஒரு உயிரோட அடிப்படை. ஒரு நாய்க்கு நீங்கள் ஒரு வேளை சாப்பாடு போட்டிங்கனாலே அது வாழ்நாளைக்கு உங்களுக்கு வாழாட்டம். மனுஷனும் அந்த மாதிரி தான். யார் கையால் நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களோ அவங்க கையில் உங்களுடைய சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் இருக்கும், அவங்களோட குடிமை உங்கள் கையில் இருக்கும், அவங்களால உங்களை வந்து என்ன வேணாலும் செய்ய முடியும். அவங்க கையில் தான் உங்களை வந்து ஆட்டி வைக்கிற பவர் இருக்கும். அந்த பவரை உங்கள் தாயை தவிர வேறு யாருக்கும் கொடுக்காதீங்க.
உங்களை ஆட்டுவிக்கிற பவரை, உங்களை வழி நடத்துகிற பவரை, உங்களை உங்கள் நல்லது கெட்டதுகளை கண்காணிக்கிற பவரை உங்கள் தாயை தவிர வேறு யாருக்கும் கொடுக்காதீங்க. கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சிக்கு கொடுக்காதீங்க. உங்களுக்கு பிறந்த மகளுக்கும் நீங்கள் கொடுக்காதீங்க. மனைவியை விட ஆபத்தான பெண் யாருன்னா மகள். இதை மனசில் வச்சுக்கோங்க. தாய்வழி சமூகத்தோட கோட்பாடு நம்பர் 3, உங்கள் மகளோட கையால் கூட நீங்கள் சாப்பிடக்கூடாது. அதுதான் மிக முக்கியமான விஷயம். உங்கள் மனைவி கையாலையும் சாப்பிடக்கூடாது, அக்கா தங்கச்சி கையால் சாப்பிடக்கூடாது, உங்கள் மகள் கையில் கூட சாப்பிடாது. தாய் மறைச்சு போன பிற்பாடு, தாய் இறந்து போன பிற்பாடு ஒரு மனிதன் அவன் அக்கா தங்கையோட கையால் சாப்பாடு சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம். அக்கா தங்கச்சி கையில் கூட சாப்பாடு சாப்பிடக்கூடாது. அக்கா தங்கைகளும் உயிரோடு இல்லாத காலகட்டத்தில் மகள் கையால் சாப்பிட ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு மனிதனுக்கு நம்பர் 1 தாய், நம்பர் 2 அக்கா தங்கை, நம்பர் 3 மகள். இதில் மனைவி எங்கேன்னு கேட்பீங்க. 100வது இடத்துல மனைவியை வைப்பேன் நான். பாஷா குமார், உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர் பற்றி சொல்லுங்கள். மேனோ சதீஷ், ஏதோ ஒரு ஸ்மைலி போட்டிருக்கீங்க. இந்த ஸ்மைலிக்கு என்ன மீனிங்னு தெரில. ஏதோ ஒரு அழுகாட்சி ஸ்மைலி மாதிரி இருக்குது. என்னோடய பேட்டரி வந்து 2% தான். அடுத்த 2 நிமிஷத்தில் அல்லது 5 நிமிஷத்தில் என்னோடய மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிடும். 1%க்கு இறங்கிடுச்சு. எந்த நிமிடமும் என் மொபைல் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகலாம். தாய்வழி சமூகத்தை பற்றி பேசிக்கிட்டு இருந்தேன். ஐஎன்ஆர் சதீஷ் மெனோ, பாஷா குமார், பலரும் சதீஷ் மெனோ ஒரு வினோதமான ஸ்மைலிக்களை காட்டுறாரு. இந்த ஸ்மைலிக்களுக்கெல்லாம் என்ன மீனிங்னு எனக்கு தெரியல. சப்போர்ட் செய்யான். சதீஷ் மெனோ சப்போர்ட். ஓகே ரைட், ஐ ஆம் டன் வித் யூ சின்ஸ் ஐ கேனாட் அக்ரி வித் யூ. டேக் கேர், பாய். பிரதீப், இதில் தப்பு ஒன்றும் இல்லை. நீங்கள் அக்ரி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நீங்கள் மனைவிக்கு விசுவாசமான கணவனாக இருங்க, பொண்டாட்டி தாசனாக இருங்க. தப்பு ஒன்றும் இல்லை அதில். இன்றைக்கி காலத்தில் ஒரு ஆண் நல்லவனாக இருக்கிறதுக்கு முதல்ல மனைவி தாசனாக இருக்கிறது வழியாக தான் நல்லவனாக அவன் இருக்க முடியும். ஒரு பெண்கிட்ட அவன் எப்படி பழகுறாங்கிறது தான் முதல் விஷயம். தப்பு ஒன்றும் கிடையாது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டேன். பாஷா குமார், தேங்க்யூ. உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினது நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே நண்பர்களே, என்னோட